नमस्ते। आज आप सभी से बात करके আজি আপোনালোকৰ সৈতে बहुत কথা संतोष পাতিবলৈ हो পাই रहा है। আনন্দ লাভ কৰিছোঁ। संतोष इस बात का সন্তোষ এই কথাতে कि दिल्ली से দিল্লীৰ পৰা যি খাদ্যশস্য अन्न পঠিওৱা का जो হৈছে एक एक दाना সেইখিনি भेजा गया হিতাধিকাৰীয়ে পাইছে। वो हर लाभार्थी की थाली तक पहुंच रहा है। संतोष इस बात का সন্তোষ पहले এইটো की কথাত सरकारों के समय পূৰ্বৰ চৰকাৰসমূহৰ দিনত উত্তৰ उत्तर प्रदेश প্ৰদেশত में गरीब के দুখীয়াৰ अनाज की जो যি लूट हो খাদ্যশস্য जाती थी, লুট হৈ আছিল তাৰ বাবে उसके लिए এতিয়া সকলো পথ বন্ধ হৈছে। अब वो रास्ता नहीं बचा है। यूपी में जिस तरह উত্তৰ প্ৰদেশত যি ধৰণে प्रधानमंत्री প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ অন্ন যোজনা ৰূপায়ণ কৰা হৈছে সেইটোৱে नए উত্তৰ প্ৰদেশৰ पहचान को পৰিচয় অধিক মৰ্যাদাপূৰ্ণ কৰিছে। मुझे आपसे बात कर करके बहुत अच्छा लगा और जिस हिम्मत के साथ आप बोल रहे थे, जिस विश्वास के साथ बोल रहे थे और सच्चाई, आपके हर शब्द में सच्चाई निकलती थी, इससे मुझे इतना संतोष मिला। आप लोगों के लिए काम करने के लिए मेरा उत्साह आज बढ़ गया है। चलिए, आपसे बात करके तो जितनी कम बातें करूं कम पड़ जाएगी। आइए अब कार्यक्रम की ओर चलते हैं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री আজিৰ এই কাৰ্যসূচীত উপস্থিত भी हैं, ইউপিৰ कर्मयोगी भी মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী हैं। আদিত্যনাথজী, योगी ইউপি आदित्यनाथ চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীসকল, यूपी सरकार के সংসদত মোৰ সহযোগীসকল, संसद में সকলো मेरे सभी সাংসদ सहयोगी, আৰু বিধায়ক, सभी सांसद, विधायक, मेयर, মেয়ৰ जिला पंचायत আৰু জিলা अध्यक्ष পঞ্চায়তৰ সভাপতিসকল और विशाल संख्या আৰু में মোৰ প্ৰিয় उत्तर ভাই प्रदेश के ভনীসকল, कोने-कोने में आज इकट्ठे हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगस्त का ये महीना আগষ্টৰ এই মাহটো भारत के इतिहास में ভাৰতৰ ইতিহাসত उसकी शुरुआत অভিজ্ঞতাৰ এটা মাহ হিচাপে एक प्रकार से পৰিগণিত হৈছে। उपलब्धियां लेकर के आई है। ऐसा लग रहा है ভাৰতৰ বিজয়ৰ भारत মাহ की ৰূপে विजय की शुरुआत গণ্য हो হৈছে। चुकी है। इसमें भी তাৰ মাজতে आज की ये 5 আগষ্ট তাৰিখটো বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ। 5 अगस्त की तारीख बहुत विशेष बन गई है, बहुत महत्वपूर्ण बन गई है। इतिहास 5 इसको আগষ্টতে सालों तक दर्ज আজিৰ পৰা দুবছৰ পূৰ্বে ये 5 দেশে अगस्त ही है এক ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ ভাৰতৰ ধাৰণাটো অধিক সবল কৰি তুলিছিল। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को और सशक्त किया था। करीब करीब 7 दशक के बाद 2 साल पहले 5 अगस्त को ही आर्टिकल 370 को हटाकर এই দিনটোতে कश्मीर के हर नागरिक को আৰ্টিকল 370 প্ৰত্যাহাৰ কৰি हर सुविधा জম্মু কাশ্মীৰৰ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকক बनाया गया था। সকলো অধিকাৰ, यही সকলো 5 সুবিধাৰ अगस्त है। সম্পূৰ্ণ অংশীদাৰ কৰা হৈছিল। कोटि कोटि भारतीयों ने এই 5 আগষ্টতে सैकड़ों কোটি কোটি साल ভাৰতীয়ই बाद কেইবা শতিকাৰ भव्य পাছত राम मंदिर के निर्माण की ভব্য ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত आज প্ৰথমটো अयोध्या में পদক্ষেপ লৈছিল। तेजी से আজি অযোধ্যাত ক্ষিপ্ৰতাৰে ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ হৈ আছে आज 5 আৰু अगस्त আজি की तारीख 5 আগষ্টৰ দিনটোৱে फिर एक बार আমাৰ सभी के लिए আটাইৰে বাবে उत्साह और পুনৰবাৰ उमंग लेकर आई है। উৎসাহ আৰু উদ্দীপনা লৈ আহিছে। ओलंपिक के मैदान पर আজিয়ে देश के অলিম্পিকৰ युवाओं ने ক্ৰীড়াংগনত हॉकी দেশৰ के अपने যুৱক गौरव को যুৱতীসকলে फिर से হকীৰ स्थापित करने की গৌৰৱ পুনৰ স্থাপনৰ बड़ी দিশত छलांग लगाई है। বৃহৎ খোজ দিছে। करीब 4 दशक के बाद যি হকী ये আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিচয় আছিল, फल आई है। আজি আমাৰ যুৱক যুৱতীয়ে সেই গৌৰৱ পুনৰ উদ্ধাৰৰ দিশত বৃহৎ आज খোজ हमारे দিছে। युवाओं ने उस गौरव को पुनः हासिल करने की तरफ बहुत बड़ा देश को तोहफा दिया है। और ये भी संयोग है লগতে कि আজিৰ দিনটোতে ইউপিৰ 15 কোটি জনতাৰ বাবে लोगों के लिए
এনে এক পুণ্য প্ৰস্তুতিও চলিছে। पुण्य आयोजन हो रहा है। मेरे गरीब परिवार के भाइयों बहनों को ভাই ভনীসকল, 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को এহাতে আমাৰ দেশে, अनाज तो আমাৰ যুৱক करीब যুৱতীসকলে करीब 1 साल से ज्यादा ভাৰতৰ समय বাবে से मुफ्त में मिल নতুন रहा है। সিদ্ধি আহৰণ लेकिन কৰিবলৈ লৈছে। मुझे उसमें शरीक होकर के इस पुण्य कार्यक्रम में आकर के आप सबके दर्शन करने का आज मुझे अवसर मिला है। भाइयों और बहनों, एक तरफ हमारा देश, हमारे युवा জয়ৰ বাবে গ'ল কৰিছে। भारत के लिए नई सिद्धियां प्राप्त कर रहे हैं। जीत का गोल के बाद गोल कर रहे हैं। तो वहीं देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं আনহাতে দেশত এনে একাংশ লোকো আছে যিসকলে ছেল্ফ গ'ল কৰাত মনোনিৱেশ কৰিছে। देश क्या चाहता है, देश क्या हासिल कर रहा है, দেশে কি বিচাৰিছে, देश कैसे बदल रहा দেশে है, কি আহৰণ কৰি আছে, इसमें इनको कोई सरोकार দেশখন नहीं। কেনেকৈ সলনি হ'বলৈ ये লৈছে, लोग अपने स्वार्थ के लिए এইবিলাকত তেওঁলোকৰ কোনো ৰুচি নাই। और देश की भावना এইসকল লোকে दोनों को নিজৰ आहत স্বাৰ্থৰ करने বাবে में जुटे हैं। দেশৰ সময় আৰু দেশৰ भारत की মৰ্যাদা संसद का দুয়োটাতে जनभावनाओं আঘাত की হানিবলৈ লৈছে। अभिव्यक्ति के पावन स्थान ভাৰতৰ का সংসদ ये लोग জনমানসৰ অভিব্যক্তিৰ अपने পবিত্ৰ স্থান। राजनीतिक स्वार्थ की वजह से কিন্তু এই লোকসকলে निरंतर ৰাজনৈতিক अपमान স্বাৰ্থ कर হেতু रहे हैं। ইয়াক নিৰন্তৰ आज অপমান पूरा কৰিবলৈ देश লৈছে। मानवता पर आए আজি সমগ্ৰ দেশে सबसे মানৱ बड़े জাতিয়ে संकट से সন্মুখীন হোৱা বৃহত্তম 100 साल সংকটৰ में आया পৰা हुआ, পৰিত্ৰাণৰ पहली বাবে बार आया हुआ চেষ্টা চলাই আছে। इतने बड़े संकट से बाहर निकलने के लिए जी जान से देश का हर नागरिक जुटा है, प्रयास कर रहा है। और ये लोग कैसे আৰু এইসকল লোকে देश हित के काम को रोका কেনেকৈ जाए, দেশ হিতৰ কামবোৰ স্তব্ধ কৰিব পৰা যায় इस होड़ में जुटे हैं। তাৰ বাবে উঠি পৰি লাগিছে। ये महान देश, इस देश की महान जनता ऐसी स्वार्थ কিন্তু বন্ধুসকল, देश हित विरोधी राजनीति এইখন মহান দেশ बंधक नहीं এনেকুৱা স্বাৰ্থ আৰু দেশহিত বিৰোধীৰ বন্ধক হ'ব নোৱাৰে। देश के विकास को रोकने की कितनी भी कोशिश कर लें, এইসকল লোকে देश দেশখনৰ इनसे रुकने দেশৰ वाला বিকাশক नहीं है। স্তব্ধ কৰিবলৈ वो संसद যিমানেই को रोकने की চেষ্টা कोशिश कर নচলাওক रहे हैं, কিয় लेकिन এই 130 দেশ करोड़ की স্তব্ধ जनता হৈ নপৰে। देश को रुकने न देने में लगे हुए हैं। हर कठिनाई को প্ৰতিটো चुनौती জটিলতাক देते हुए প্ৰত্যাহ্বান জনাই দেশে সকলো ক্ষেত্ৰতে तेजी ক্ষিপ্ৰ से आगे গতিৰে बढ़ रहा है। অগ্ৰসৰ হৈছে। सिर्फ बीते कुछ हफ्तों के कीर्तिमानी देखें, মাত্ৰ বিগত কেইটামান সপ্তাহৰ সাফল্যৰ প্ৰতি চকু দিলে कीर्तिमान स्थापित कर रहा था। ভাৰতীয়সকলৰ সামৰ্থ্য दिल्ली में আৰু সফলতা को रोकने में लगे। চৌদিশে প্ৰতীয়মান হ'ব। कुछ ही हफ्तों में जो हमने कीर्तिमान देखे, तो भारतीयों का सामर्थ्य और सफलता चारों तरफ नजर आता है। ओलंपिक में अभूतपूर्व प्रदर्शन को অলিম্পিকত অভূতপূৰ্ব প্ৰদৰ্শন দেখি उत्साह সমগ্ৰ দেশ উৎফুল্লিত হৈছে। भारत ভাৰতে टीकाकरण के मामले প্ৰতিষেধক में প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰতো 50 কোটিৰ সংখ্যা অতিক্ৰম কৰিবলৈ লৈছে। खड़ा हो गया है। देखते ही देखते उसको भी पार कर जाएगा। इस कोरोना कालखंड में भी এই কৰোণা সৃষ্ট পৰিস্থিতিতো ভাৰতীয়সকলৰ উদ্যমে নতুন কীৰ্তি স্থাপন কৰিছে। जीएसटी का कलेक्शन हो या हमारा एक्सपोर्ट हो, ये नई ऊंचाई छू रहे हैं। जुलाई में জুলাই মাহত জিএছটিৰ সংগ্ৰহেই হওক অথবা আমাৰ ৰপ্তানি উভয়ে নতুন অভিলেখ স্পৰ্শ কৰিছে। गति पकड़ रही है। वहीं জুলাই মাহত 1,16,000 কোটি টকাৰ
पहली बार GST সংগ্ৰহ হোৱাটোৱে किसी एक महीने প্ৰতীয়মান কৰে যে অৰ্থব্যৱস্থাই 2.5 গতি लाख লাভ करोड़ কৰিছে। से भी ज्यादा हो गया। আনহাতে স্বাধীনতাৰ পিছত 2.5 लाख करोड़ से भी প্ৰথমবাৰৰ বাবে যোৱা জুলাই মাহত ভাৰতে এটা মাহতে 2,62,000 কোটি টকাৰো অধিক ৰপ্তানি সম্ভৱ কৰিছে। दशकों बाद কৃষি ৰপ্তানিৰ ক্ষেত্ৰতো टॉप 10 আমি देशों में কেইবাটাও शामिल দশকৰ हुए हैं। পাছত বিশ্বৰ শীৰ্ষ 10খন দেশৰ স্থান ল'ব लेकिन পাৰিছো। दशकों बाद टॉप 10 में हमारा नाम आया है। भारत का गौरव, ভাৰতৰ গৌৰৱ, देश का पहला দেশৰ প্ৰথমখন मेक इन इंडिया মেড ইন ইণ্ডিয়া বিমানবাহী জাহাজ पोत, मेड इन বিক্ৰান্তই সমুদ্ৰত विमानवाहक পৰীক্ষামূলক যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে। इंडिया समंदर में अपना ट्रायल शुरू कर चुका है। हर चुनौती को প্ৰতিটো প্ৰত্যাহ্বানকে প্ৰত্যাহ্বান জনাই भारत ভাৰতে ने लद्दाख में লাডাখত दुनिया বিশ্বৰ की সৰ্বোচ্চ सबसे স্থানত ऊंची मोटर যান বাহন केबल চলাচল रोड का কৰিব পৰা निर्माण পথ पूरा किया। নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰিছে। हाल ही में ভাৰতে भारत ने ইউৰোপী প্ৰণালী প্ৰৱৰ্তন কৰিছে, जो आने वाले समय में যিটোৱে डिजिटल সমাগত इंडिया দিনবোৰত को मजबूत ডিজিটেল करेगा ইণ্ডিয়াক और অধিক welfare সুদৃঢ় state কৰি को তুলিব। बिल्कुल टारगेटेड और पर्पज को परिपूर्ण करेगा। साथियों, সহযোগীসকল, जो लोग सिर्फ अपने যিসকল पद के লোক लिए परेशान কেৱল हैं, নিজৰ পদৰ বাবে লালায়িত, भारत তেওঁলোকে को रोक नहीं এতিয়া ভাৰতৰ গতি ৰোধ কৰিব नया নোৱাৰে। भारत নতুন ভাৰতে पद नहीं, পদ দখল কৰি নহয়, पदक जीत পদক करके জিকিহে दुनिया में छा रहा। বিশ্বক চমক দেখুৱাইছে। नए भारत में आगे নতুন बढ़ने ভাৰতত का मार्ग অগ্ৰগতি লাভৰ परिवार পথ नहीं, কোনো পৰিয়াল বিশেষ নহয়, बल्कि परिश्रम से বৰঞ্চ तय होगा। পৰিশ্ৰমৰ দ্বাৰাহে নিৰ্ণয় आज হ'ব। भारत का युवा এই कह কাৰণে रहा है, আজি ভাৰতৰ যুৱ সমাজে ক'বলৈ লৈছে, ভাৰত অগ্ৰসৰ হৈছে, भारत का युवा चल ভাৰতৰ যুৱক যুৱতী অগ্ৰসৰ হৈছে। इस कड़ी में সহযোগীসকল, योगी जी ইয়াৰ মাজতে और उनकी सरकार যোগীজী আৰু তেওঁৰ চৰকাৰে कार्यक्रम रखा আজি है, যি কাৰ্যসূচী লৈছে और भी সেইখিনিৰো महत्वपूर्ण हो जाता है। যথেষ্ট মহত্ব আছে। इस मुश्किल समय में আজিৰ জটিল সময়ত ঘৰত ৰেচন নথকা এজনো দুখীয়া মানুহ নথকাটো ऐसा न हो সুনিশ্চিত কৰা जिसके घर में অতিশয় राशन न हो। জৰুৰী কাম। ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। साथियों, বন্ধুসকল, 100 साल का ये सबसे বিগত बड़ा संकट 100টা বছৰৰ এই বৃহত্তম সংকটটো महामारी का ही नहीं है, কেৱল মহামাৰীৰে बल्कि নহয়, इसने এই সংকটে कई मोर्चों पर বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত देश और दुनिया দেশলৈ की বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান আনিছে। अरबों की आबादी को অতীতৰ পৰা আমি জানিব পাৰিছোঁ पूरी যে দেশত मानवता আগতে को এনেধৰণৰ বৃহৎ चपेट में সংকট लिया আহোঁতে है और वो एक सबसे बड़ी चुनौतियां पैदा की है। अतीत में हमने अनुभव किया है कि जब देश पर पहले इस तरह का बड़ा संकट आता था तो देश की तमाम व्यवस्थाएं দেশখনৰ প্ৰায় সকলো पूरी ব্যৱস্থা तरह से থৰক चरमरा বৰক হৈ जाती थी, পৰিছিল। हिल जाती थी। लोगों का विश्वास भी डिग जाता था। लेकिन आज भारत কিন্তু আজি ভাৰতে भारत का प्रत्येक ভাৰতৰ नागरिक প্ৰত্যেক নাগৰিকে पूरी ताकत से সম্পূৰ্ণ শক্তিৰে इस এই महामारी মহামাৰীক का मुकाबला कर প্ৰত্যাহ্বান জনাই আছে। मेडिकल सेवाओं से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर মেডিকেল हो, সেৱাৰ সৈতে জড়িত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ হওক, दुनिया के বিশ্বৰ सबसे সৰ্ববৃহৎ बड़ा বিনামূলীয়া मुफ्त টিকাকৰণ অভিযান टीकाकरण হওক, अभियान हो या फिर অথবা ভাৰতবাসীক ক্ষুধাৰ পৰা নিবৃত্তি দিয়াৰ বাবে বৃহত্তম অভিযানটোৱে হওক, लाखों करोड़ रुपए के ये कार्यक्रम কেইবা লাখ কোটি টকাৰ এই কাৰ্যসূচীখন आज भारत আজি ভাৰতত सफलता के साथ সফলতাৰে आगे बढ़ा। ৰূপায়ণ হৈ আছে। महामारी के इस संकट के बीच মহামাৰীৰ এই সংকটৰ মাজতো बड़ी संख्या ভাৰতে বৃহৎ সংখ্যক নিয়োগ रोजगार সৃষ্টিকাৰী निर्माण करने वाले लोग और बड़े बड़े मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को भी মেগা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰজেক্টবিলাক मुझे खुशी বন্ধ है হ'বলৈ দিয়া নাই। कि यूपी और यूपी के लोगों ने
देश के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए মই আনন্দ পাইছোঁ যে कंधे से ইউপি कंधा আৰু मिलाकर ইউপিৰ के জনতাই দেশৰ সামৰ্থ্য বৃদ্ধিৰ বাবে चल रहे কান্ধত কান্ধ মিলাই কাম কৰি আছে। और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ইউপিত বৰ্তমান নিৰ্মীয়মান হাইৱে, प्रोजेक्ट এক্সপ্ৰেছৱে আৰু ডেডিকেটেড ফ্ৰেইট কৰিডৰ আৰু ডিফেন্স কৰিডৰৰ প্ৰকল্পকেইটা উল্লেখযোগ্য। इतने संकट के बावजूद आज देश বন্ধুসকল, राशन से लेकर के ইমানবোৰ সংকট সত্ত্বেও আজি দেশে ৰেচনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অন্যান্য খাদ্য পণ্যৰ মূল্য নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিব পাৰিছে। इस हमें मालूम है छोटी सी এইটো ज्यादा চৰকাৰৰ बाढ़ में आ जाए, প্ৰয়াসৰ বাবে दूध और सब्जी সম্ভৱ के भाव भी হৈছে। कितने बढ़ जाते हैं। थोड़ी भी असुविधा हो तो महंगाई कितनी बढ़ जाती है। हमारे सामने भी बड़ी चुनौती है, लेकिन मैं मेरे गरीब मध्यम वर्ग के भाई बहनों को विश्वास दिलाता हूं কৰোণা কালতো हम पूरी कोशिश খেতি বাতি আৰু ইয়াৰ সৈতে জড়িত কাম কাজবোৰ বন্ধ হ'বলৈ দিয়া নাই। और ये সেইবোৰ সম্পূৰ্ণ সতৰ্কতা সহকাৰে চলাই থকা হৈছে। कोरोना काल में भी কৃষকসকলক বীজৰ পৰা সাৰলৈকে আৰু তাৰ পাছতো উৎপন্ন শস্য বিক্ৰীত যাতে সমস্যা নহয় তাৰ বাবেও উচিত ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। किसानों को बीज से लेकर खाद तक और फिर उपज बेचने तक समस्याएं ना हो, इसके लिए उचित प्रबंध किए गए। परिणाम ये हुआ कि ইয়াৰ हमारे পৰিণামস্বৰূপে किसानों আমাৰ ने কৃষকসকলে उत्पादन किया অভিলেখ পৰিমাণৰ শস্য উৎপন্ন কৰিছে আৰু চৰকাৰেও के लिए MSPক খাদ্যশস্য ক্ৰয়ৰ নতুন অভিলেখ স্থাপন हमारे কৰিছে। योगी जी की सरकार ने तो बीते 4 सालों में एमएसपी पर खरीद में हर साल नए नए रिकॉर्ड बनाए हैं। यूपी में যোগীজীৰ চৰকাৰে বিগত 4টা বছৰত MSPত খাদ্যশস্য ক্ৰয়ৰ প্ৰতি বছৰে অভিলেখ গঢ়িছে। लगभग 2 गुनी संख्या में किसानों को एमएसपी का लाभ पहुंचा है। ইউপিত এই বছৰ ঘেঁহু আৰু ধানৰ ক্ৰয় আগৰ বছৰটোৰ তুলনাত প্ৰায় দুগুণ হোৱাত उपज का लगभग কৃষকসকল লাভৱান হ'ব পাৰিছে। 24,000 करोड़ रुपए सीधे ইউপিৰ 13 লাখৰো অধিক কৃষক পৰিয়ালক তেওঁলোকৰ উৎপন্ন শস্যৰ বাবদ প্ৰায় 24,000 কোটি টকা পোনপটীয়াকৈ তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত জমা দিয়া হৈছে। और सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है। कोरोना कालखंड के बावजूद गरीबों को सुविधाएं देने का अभियान मंद नहीं पड़ा। यूपी में अभी तक 17 लाख से अधिक ग्रामीण और शहरी गरीब परिवारों को अपने पक्के সহযোগীসকল, हो चुके हैं। কেন্দ্ৰ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ ডবল ইঞ্জিন চৰকাৰে घर में ही शौचालय সৰ্বসাধাৰণ লোকৰ সুবিধা আৰু সবলীকৰণৰ বাবে लगभग অহৰহ প্ৰয়াস চলাই আছে। गरीब परिवारों को उज्ज्वला के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन और लाखों परिवारों কৰোণা को পৰিস্থিতি সত্ত্বেও बिजली कनेक्शन দুখীয়াসকলক সুবিধা প্ৰদানৰ অভিযান हर ধীৰ হ'বলৈ দিয়া নাই। जल पहुंचाने का मिशन भी यूपी में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। बीते 2 सालों के भीतर यूपी में ইউপিত এতিয়ালৈকে 27 17 লাখৰো অধিক গ্ৰামীণ আৰু চহৰাঞ্চলৰ पानी पहुंचाया जा चुका है। দুখীয়া লোকক নিজাকৈ बहनों, পকী ঘৰ डबल इंजन প্ৰদান की কৰা হৈছে। सरकार ने ये सुनिश्चित লাখ লাখ দুখীয়া পৰিয়ালক गरीबों, নিজ दलितों, ঘৰতে पिछड़ों, শৌচালয়ৰ आदिवासियों সুবিধা के लिए দিয়া হৈছে। बनी योजनाएं जमीन पर तेजी से लागू हो। पीएम स्वनिधि योजना भी इसका एक बड़ा उदाहरण है। कोरोना से बनी परिस्थितियों में, इस कोरोना के कारण जो परिस्थितियां बनी, रेहड़ी पटरी ठेला लगाने वाले बहन भाइयों की आजीविका फिर से पटरी पर आए। প্ৰায় 1.5 কোটি দুখীয়া পৰিয়ালক উজ্জ্বলা আঁচনিৰ অধীনত
বিনামূলীয়া গেছ কানেকশ্যন আৰু কেইবা লাখো পৰিয়ালক বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়া হৈছে। প্ৰতিটো ঘৰলৈকে নল যোগে পানী যোগানৰ অভিযানো ইউপিত ক্ষিপ্ৰতাৰে চলি আছে। বিগত 2 বছৰতে ইউপিত 27 লাখ গ্ৰামীণ পৰিয়াললৈ নল যোগে পানী যোগান ধৰা হৈছে। ভাই ভনীসকল, ডবল ইঞ্জিন চৰকাৰে দুখীয়া, দলিত, পিছপৰা, আদিবাসীসকলৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা যোজনাবোৰ বাস্তৱত ক্ষিপ্ৰতাৰে ৰূপায়ণ হোৱাটো সুনিশ্চিত কৰিছে। PM স্বনিধি যোজনাও অন্যতম উল্লেখযোগ্য উদাহৰণ। কৰোনা সৃষ্ট পৰিস্থিতিত পদপথৰ ব্যৱসায়ী আৰু ঠেলাৰে বেপাৰ চলোৱা লোকসকলক পুনৰ জীৱিকা প্ৰদানৰ বাবে বেংকৰ জৰিয়তে ঋণ দিয়া হৈছে। অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে এই যোজনাৰ অধীনত ইউপিত প্ৰায় 10 লাখ লোকক ইয়াৰ সুবিধা দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। সহযোগীসকল, আগৰ দশকবোৰত উত্তৰ প্ৰদেশত সদায় ৰাজনীতিৰ বীজ চকুৰে চোৱা হৈছিল। ইউপিয়ে দেশৰ বিকাশতো যে অগ্ৰণী ভূমিকা ল'ব পাৰে, এই কথা আগতে ভবাই নাছিল। দিল্লীৰ সিংহাসনৰ পথ ইউপি হৈহে যায়, এনে সপোন দেখা লোক বহুতো আছে। কিন্তু ভাৰতৰ সমৃদ্ধিৰ পথটো যে ইউপিৰ মাজেৰেহে যায়, এই কথা তেওঁলোকে মন কৰা নাছিল। এইসকল লোকে উত্তৰ প্ৰদেশক কেৱল ৰাজনীতিৰহে কেন্দ্ৰ কৰি ৰাখিছিল। কোনোবাই বংশবাদৰ কাৰণে, কোনোবাই নিজৰ পৰিয়ালৰ কাৰণে, কোনোবাই আকৌ নিজৰ ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থৰ কাৰণে ইউপিক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ লৈছিল। এইসকল লোকৰ সংকীৰ্ণ ৰাজনীতিত ভাৰতৰ এনেহেন বৃহৎ ৰাজ্যখনক ভাৰতৰ আৰ্থিক প্ৰগতিৰ সৈতে সংযোজিত কৰা নাছিল। একাংশ লোক সমৃদ্ধ হ'ল ঠিকেই, কেইটামান পৰিয়াল নিশ্চয় আগবাঢ়ি গ'ল। এইসকল লোকে ইউপিক নহয়, নিজকহে সমৃদ্ধ কৰিলে। মই সন্তোষ পাইছোঁ যে আজিৰ উত্তৰ প্ৰদেশ এনে লোকসকলৰ কুচক্ৰৰ পৰা ওলাই আগবাঢ়িবলৈ লৈছে। ডবল ইঞ্জিন চৰকাৰে ইউপিৰ সামৰ্থ্যক এক সংকুচিত দৃষ্টিৰে চোৱাৰ ধাৰণাটো সলনি কৰি পেলাইছে। ইউপি যে ভাৰতৰ গ্ৰথ ইঞ্জিনৰ পৰা পাৱাৰ হাউচ হ'ব পাৰে, এই আত্মবিশ্বাসটো কেৱল বছৰ কেইটাত ইউপি যে ভাৰতৰ গ্ৰথ ইঞ্জিনৰ পৰা পাৱাৰ হাউচ হ'ব পাৰে, এই আত্মবিশ্বাসটো বিগত বছৰ কেইটাত জন্ম হৈছে। ইউপিৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰলৈ সাধাৰণ যুৱক যুৱতীৰ সপোনৰ কথা চৰ্চিত হ'বলৈ লৈছে। ইউপিৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰলৈ অপৰাধীসকলৰ মনলৈ ভয়ৰ ভাৱ আহিছে। ইউপিৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰলৈ দুখীয়াক শোষণ কৰা, দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ লোকক নিষ্পেষণ কৰা আৰু অবৈধ দখলকাৰীৰ মনলৈ এতিয়া ভয় আহিছে। দুৰ্নীতি আৰু স্বজন তোষণত পোত গৈ থকা ব্যৱস্থাটোত এতিয়া সাৰ্থক পৰিৱৰ্তন আৰম্ভ হৈছে। আজি ইউপিত সুনিশ্চিত কৰা হৈছে যাতে জনতাৰ ভাগৰ প্ৰতিটো পইচা পোনপটীয়াকৈ জনতাৰ একাউণ্টলৈহে যায়। আজি উত্তৰ প্ৰদেশ বিনিয়োগৰ কেন্দ্ৰ হৈ পৰিছে। বৃহৎ বৃহৎ কোম্পানীবোৰ ইউপিলৈ আহিবলৈ লৈছে। ইউপিত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ মেগা প্ৰজেক্টবোৰ হ'বলৈ লৈছে। ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কৰিডৰ নিৰ্মাণ হৈছে। নিয়োগৰ বাবে ন প্ৰস্তুতি চলি আছে। ভাই ভনীসকল, উত্তৰ প্ৰদেশ, ইয়াৰ পৰিশ্ৰমী লোকসকল আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত, বৈভৱশালী ভাৰতৰ নিৰ্মাণৰ বাবে
অন্যতম বৃহৎ আধাৰস্বৰূপ। उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी আজি আমি স্বাধীনতাৰ ৭৫তম বৰ্ষৰ প্ৰস্তুতি উদযাপন কৰিছোঁ। बीते স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱ উদযাপন কৰিছোঁ। हासिल नहीं कर पाया, এইটো কেৱল अब उसे স্বাধীনতাৰ উৎসৱে নহয়, বৰঞ্চ ই হ'ল সমাগত ২৫টা বছৰৰ বাবে বৃহৎ লক্ষ্য, বৃহৎ সংকল্পৰ উপলক্ষ। जो कमी रह गई এইবোৰ সংকল্পত भरपाई करने উত্তৰ প্ৰদেশৰ যথেষ্টখিনি काम কৰণীয় আছে, यूपी के বৃহৎ सामान्य দায়িত্বও युवा, আছে। हमारी बेटियां, বিগত দশকবোৰত উত্তৰ প্ৰদেশে दलित, যিখিনি আহৰণ কৰিব নোৱাৰিলে, पिछड़ों की এতিয়া पर्याप्त भागीदारी সেইখিনি আহৰণৰ পাল পৰিছে। बेहतर अवसर दिए बगैर এইটো দশক হ'ল বিগত ৭টা দশকত উত্তৰ প্ৰদেশে আহৰণ কৰিব নোৱাৰাখিনি सबका विश्वास পৰিপূৰণ কৰাৰ দশক। मंत्र के साथ हम ইউপিৰ সাধাৰণ যুৱক যুৱতী, बीते समय আমাৰ দুখীয়া, দলিত, বঞ্চিত, পিছপৰা লোকসকলৰ যথাযোগ্য অংশগ্ৰহণ का उत्तर प्रदेश আৰু তেওঁলোকৰ বাবে बड़ा लाभार्थी উন্নত সুযোগ প্ৰদান অবিহনে पहला এই फैसला কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব নোৱাৰে। इंजीनियरिंग की पढ़ाई से जुड़ा है। সবকা সাথ, সবকা বিকাশ इंजीनियरिंग আৰু और टेक्निकल सबका एजुकेशन विश्वास। से जुड़ी पढ़ाई से এই মন্ত্ৰ সৰুগত কৰি गरीब की संतान আমি অগ্ৰসৰ হৈছোঁ। बहुत हद तक भाषा की समस्या के সম্প্ৰতি শিক্ষা খণ্ডত দুটা এনে বৃহৎ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে, যাৰ দ্বাৰা উত্তৰ প্ৰদেশ যথেষ্ট লাভান্বিত হ'ব। हिंदी सहित প্ৰথমটো সিদ্ধান্ত अनेक ইঞ্জিনিয়াৰিং অধ্যয়নৰ সৈতে জড়িত। इंजीनियर ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু টেকনিকেল এডুকেশ্যন সম্বন্ধীয় পাঠ্যক্ৰম অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত ইউপিৰ গাঁও का उपयोग আৰু দুখীয়া লোকৰ সন্তানসকল ভাষা সমস্যাৰ কাৰণে বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছিল। पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। এতিয়া সেই বাধা আঁতৰোৱা হৈছে। राज्यों के संस्थानों ने হিন্দীসহ ভালেকেইটা ভাৰতীয় ভাষাক ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু টেকনিকেল এডুকেশ্যনৰ শিক্ষা এতিয়া আৰম্ভ হ'ব। मेडिकल शिक्षा से जुड़ा আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ প্ৰয়োগেৰে শ্ৰেষ্ঠ পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যৰ শিক্ষানুষ্ঠানে এই সুবিধা প্ৰৱৰ্তন কৰিছে। इस स्थिति को बदलते ভাই ভনীসকল, हाल में हमारी আনটো গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত হৈছে में ओबीसी মেডিকেল শিক্ষা সম্বন্ধীয়। दिया यही মেডিকেল শিক্ষাত অখিল ভাৰতীয় কোটাৰ পৰা অবিচিক সংৰক্ষণ সুবিধাৰ পৰা বাহিৰত ৰখা হৈছিল। आरक्षण है उसको সেই অৱস্থাৰ সলনি কৰি সম্প্ৰতি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মেডিকেল শিক্ষাত অবিচিৰ বাবে ২৭% আসন मेडिकल সংৰক্ষণ কৰিছে। जो डॉक्टर ইমানেই নহয়, সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ দুখীয়া পৰিয়ালৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবেও टैलेंट पुल को अवसर मिलेगा 10% সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা এইটো ছেছনৰ পৰাই প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে। प्रोत्साहन मिलेगा। गरीब के बच्चे को এইটো সিদ্ধান্তৰ ফলত মেডিকেল প্ৰফেশ্যনত भाई और बहनों বৃহৎ সংখ্যক প্ৰতিভাই সুযোগ লাভ কৰিব बीते আৰু সমাজৰ প্ৰতিটো শ্ৰেণীক আগবঢ়াই নিয়াৰ বাবে তেওঁলোকক উন্নত কৰাৰ বাবে অনুপ্ৰাণিত কৰিব। अगर कोरोना ভাই ভনীসকল, महामारी आती বিগত বছৰকেইটাত की क्या স্বাস্থ্য খণ্ডতো উত্তৰ প্ৰদেশে तब तो অভূতপূৰ্ব কাম কৰিছে। सर्दी, बुखार हैजा ভাবি চাওকচোন, जैसी কৰোনাৰ দৰে পৰিস্থিতি ৪-৫ বছৰ আগতে উদ্ভৱ হোৱাহেঁতেন ইউপিৰ অৱস্থাটো কেনে হ'লহেঁতেন? के पड़ाव पर पहुंचने তেতিয়াতো পানী লগা জ্বৰ, হাইজাৰ দৰে সাধাৰণ ৰোগবোৰেও জীৱনৰ বাবে সংকট মাতি আনিছিল। विरोध मात्र के लिए আজি উত্তৰ প্ৰদেশে কৰোনা প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত लोगों द्वारा ৫ কোটিৰ সীমা স্পৰ্শ কৰা প্ৰথম ৰাজ্য হ'বলৈ গৈছে। लेकिन यूपी की समझदार जनता ने সেইটোও সম্ভৱ হৈ উঠিছে এনে এটা সময়ত, हार दिया। যিটো সময়ত ৰাজনৈতিক বিৰোধৰ স্বাৰ্থত ভাৰতত প্ৰস্তুত কৰা প্ৰতিষেধক গ্ৰহণৰ সন্দৰ্ভত একাংশ লোকে যি অপপ্ৰচাৰ চলাইছিল, মিছা কথা উলিয়াইছিল। কিন্তু উত্তৰ প্ৰদেশৰ বুদ্ধিমান জনসাধাৰণে প্ৰতিটো অপপ্ৰচাৰ, প্ৰতিটো অসত্যক প্ৰত্যাখ্যান কৰি দেখুৱালে। कल्याण अन्य योजना के উত্তৰ প্ৰদেশে लाभार्थियों সকলোকে में बहुत
প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত বিনামূলীয়া প্ৰতিষেধক প্ৰদান অভিযানো অধিক ক্ষীপ্ৰতৰ কৰিব বুলি মোৰ বিশ্বাস আছে। কিন্তু আপোনালোকে মাস্ক পৰিধান কৰা, 2 গজ দূৰত্ব ৰক্ষাৰ নিয়মত হেমাহি নকৰে যেন। পুনৰবাৰ PM গৰীব কল্যাণ অন্ন যোজনাৰ সকলো হিতাধিকাৰীলৈ বহুত বহুত শুভকামনা। बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप स्वस्थ रहे, आपका परिवार स्वस्थ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।